السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ایک تو بہت بہت مبارک ہو سردی پسند کرنے والوں کے لیے۔ آج کراچی میں تھوڑی سی سردی ہے تو اسی لیے میں نے شال پہنی ہوئی ہے۔ تو اچھا، مجھے مزہ آیا یہ سن کے، یہ ٹی وی پہ دیکھ کے، کہ کیلیفورنیا میں برفانی طوفان۔ کیلیفورنیا میں بیٹا ہے میرا، اس کو نے کہا کہ رات کل میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ کل بارش تو ہوئی ہے بہت، لیکن یہ کہ برف باری کا تو کیلیفورنیا میں تو ہوتی ہی نہیں برف باری۔ تو بہرحال اب اس کو فون کر کے پوچھوں گی، وہ اٹھ جائے بھی تو رات ہو رہی ہوگی وہاں پر، صبح کے 6 بجے ہوں گے، تو انشاءاللہ پوچھوں گی۔ اچھا، آپ سے میں یہ بات کر رہی تھی، ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، جو زندگی میں جیسا ہوتا ہے اور جیسا لوگ سوچتے ہیں، بڑے چھوٹے سے دکھ پہ مر جاتے ہیں، اندر سے روحیں بھٹکتی رہتی۔ وہ جو کہتے تھے نا پہلے زمانے میں کہ روحیں بھٹکتی تھیں، اب لوگ روحیں مر جاتی ہیں، جسم بھٹکتے رہتے ہیں، تو وہ والی کیفیت ہے۔ اچھا، ہم نا چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہت بڑا معاملہ بنا کے اور اس کو سر پہ مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، کہ زندگی آگے بڑھتی ہے، کبھی پیچھے نہیں پلٹتی۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں قسمت ان کی کہ بھائی ماضی بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اچھا اور برا وقت آتا اور جاتا رہتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ہی وقت رک جائے۔ نہ آپ ماضی کو، بڑا خدا نے بہت اچھی صلاحیت دی ہے انسان کو، مرض نسیاں کہتے ہیں اس کو، بھول جانے کی عادت، کہ وہ تھوڑے دن تو یاد رکھتا ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت ہر چیز کا مرہم ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت ہر چیز کا مرہم نہیں ہوتا، بلکہ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے ویسے ویسے انسان بھولتا چلا جاتا ہے، وہ اس کیفیت میں سے نکل جاتا ہے جس کیفیت میں اس نے ماضی میں وقت گزارا ہوتا ہے۔ اس دکھ میں یا کسی کے بچھڑنے پہ یا کسی کے خدا نخواستہ مرنے پہ یا کچھ ہاتھ سے نکل جانے پر، جیسے میں نے ایک کامنٹ لکھا تھا کہ زندگی خوبصورت ہے، تو ایک صاحب نے لکھا کہ زندگی خوبصورت تھی۔ ان سے خاص طور پہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ زندگی تھی کیسی، جیسی بھی تھی آپ تو ہیں نا الحمدللہ۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ نکلا ہے، اگر آپ کے کوئی بچھڑ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی ہوتا ہے زندگی میں، یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بچھڑتے ہیں، کچھ لوگ ملتے ہیں، نئے لوگ ملتے ہیں، پرانے بچھڑ جاتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے پرانے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، تھوڑے دن تو کم از کم اچھی نہیں لگتی، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کچھ رفتہ رفتہ ہم بولتے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، حالات یہ رہیں گے، کچھ پائیں گے کچھ کھوئیں گے، تو جو کھو چکے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ مت سوچئے، آگے بڑھیے۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، ارتقاء کا نام ہے، تو ارتقائی منازل طے کیجیے۔ آپ رکیے مت، سوچئے مت کہ پہلے کیا تھا، پہلے کیا کھو دیا۔ یہ غم لے کے آپ زندہ کب تک رہیں گے اور کیوں رہیں گے؟ یہ غم ساتھ لے کر کیوں زندہ رہیں گے آپ اس کو ذہن سے نکال کے زندہ رہیے نا۔ آپ کے پاس بہت کچھ پانے کے لیے ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں، آپ نئی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تسلی رکھیے، ٹینشن نہیں لیجیے اور خدا پہ توکل رکھیے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی اچھی طرح زندہ رہیں گے۔ اچھا، ہم بات لے دے کے وہاں آ جاتی ہے، جو کمزور عورت ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ اب تو بہت سی خواتین ہیں جو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتی، لیکن بنیادی طور پر ہمارے اندر ایک بات ہے کہ ہم مرد کو
सुपीरियर जानते हैं. कम अज़ कम मेरे ज़माने की जो ख़वातीन हैं, मेरी उम्र की जो ख़वातीन हैं, वो बहुत शौहर परस्त होती हैं और बेटों का बड़ा वो रखती हैं कि, क्योंकि देखिए पुराना चला आ रहा है कि बेटी से ज़्यादा बेहतर बेटा होता है. हालांकि बेटियां सारी उम्र अपने घर जाके भी पूछती हैं माँ बाप को, बेटा नहीं, बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता. लेकिन बहरहाल वो जो सुपीरियर समझती हैं औरतें मर्द को, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पैर की जूती समझ लें. आपका फ़र्ज़, आपका हक़ उनके ऊपर पूरा है. आप उनका ख्याल रखने पे मजबूर हैं, आपके फ़राइज़ में शामिल हैं. मजबूर, सॉरी मैंने मजबूर कह दिया, मजबूर नहीं, आपका उनका हक़ है कि उनसे, अगर वो आपको सुपीरियर समझती हैं, बहुत अच्छा करती हैं. मैं उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ हूँ जो मर्दों को कुछ नहीं समझती कि जी हम क्योंकि कमा रहे हैं लिहाजा मर्द की हैसियत नहीं है. नहीं, मर्द की एक अपनी हैसियत है, अपना एक मुकाम है, अपना एक रुतबा है, उसको उस रुतबे को कायम रखना चाहिए. और मर्द को चाहिए वो औरत को के रुतबे को कायम रखे. औरत को बहुत बहुत ज़्यादा हुकूक दिए हैं खुदा ने. तो अब अगर हम किसी के साथ कुछ करते हैं अच्छा, वो एक अलग बात हो जाती है, वो उसके ऊपर एहसान हो जाता है, उसके बदले वो हमें हमारा ख्याल करता है. तो हम जो कह देते हैं खड़े होके कि शरीयत नाफिज कर दें, शरीयत नाफिज करते हैं, सबसे पहले फ़ायदा उठाती हैं औरतें और मर्द फ़ायदा उठाते हैं. मर्द कहते हैं शरीयत में 4 शादियाँ जायज़ हैं, चाहे वो एक को ना पाल सकते हो, उन्हें 4 शादियाँ करनी होती हैं. उसका बाद हशर भी देख लेते हैं वो अपना क्या हुआ. इसी तरीके से और ख़वातीन फ़ौरन शरीयत, अच्छा शरीयत नाफिज कर रहे हैं, मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है सास ससुर की खिदमत और वो. अरे बाबा, ये आपको इंसानियत ने दिया है. लोगों का ख्याल करना खुदा ने नहीं, शरीयत ने खाली नहीं, बल्कि इंसानियत ने दिया है आपको. ये ख्याल, आप ख्याल करेंगे दूसरे का तो दूसरा आपका ख्याल करेगा पलट के. तो ये मतलब होना चाहिए कम अज़ कम इतना कि मतलब आदमी इतना ख्याल करता हो, इतना ख्याल करे कि दूसरा पल आपके बुरे वक्त पर काम आए. बुरा वक्त हर एक के ऊपर आता है, कोई छोटी बात नहीं होती बुरा वक्त आ जाना. कभी न कभी आपको ज़रूरत पड़ती है दूसरे की, तो दूसरे के साथ वो कुछ कीजिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपके लिए काम करने पर मजबूर हो, या सोचे कि हाँ तुम हक़ है तुम्हारा, इन लोगों का हक़ है, इन्होंने मेरे साथ ना अच्छा सलूक किया. तो सलूक, आप सब बुनियादी चीज़ पे क्या आ गया, सलूक आ गया. आपका सलूक आपके रिश्तेदारों के साथ क्या है, आपका सलूक लोगों के साथ क्या है, आपका सलूक आपके मुलाजमीन के साथ क्या है. ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हुनर मैं आपको बता रही हूँ कि इंसानियत का ख्याल करें, जानवरों से मोहब्बत करें, जानदार से मोहब्बत करें. पौधों से कितना प्यार करते हैं. मैं देखती हूँ पौधों को, जिन लोगों को पौधों से प्यार होता है वो पौधों के करीब रहते हैं, उनका ख्याल करते हैं. अब निकल आया, अब पानी डालना है, अब खोदना है, अब खाद देनी है. एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से आप रिश्तों का ख्याल करेंगे तो आपके वो रिश्ते जो हैं वो आपके ज़रूरत के वक्त काम भी आएंगे और आपका मतलब आपका ख्याल भी रखेंगे. आपको जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपके लिए खड़े भी होंगे. बहुत मतलब इतना ख्याल होना चाहिए. तो इंसानियत का कोई मज़हब नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है. मुसलमानों खाली मुसलमान हैं इसलिए इंसानियत नहीं. इंसानियत हर मज़हब में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हर तरह के लोगों में मौजूद है, हर तरह की. अगर नहीं मौजूद है, सफाकियत है, संगलाखी है, तो वो नज़र आ जाती है. उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, उनका अंजाम यहाँ पर भी अच्छा नहीं होता. खुदा तो जो सज़ा देगा वो देगा, ज़ाहिर है. तो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल पहला और आखिरी, पहले ये समझ लें कि आप लोगों का ख्याल करेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे, लोग आपका ख्याल करेंगे. ये एक बुनियादी बात है. कल मैं आपको कल अपनी एक कोई गज़ल या नज़म भी सुनाऊंगी
اور انشاءاللہ آپ سے باتیں بھی کروں گی. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ زندگی خوبصورت نہیں ہے تو پلیز پلیز یہ جان لیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. آپ کو یاد لے کر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. زندگی آپ کو چھوڑنے پہ مجبور کرے گی. آگے بہت کچھ پڑا ہے. آپ سے اجازت. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.